लगातार वड्डे खुलासे हो रहे ने। जंगलात मंत्री रहंदियां रिश्वत लई जांदी सी। एक दरख्त कट्टण दे 500 रुपए यानी कि 25,000 दरख्त जे कट्टे गए तो सिर्फ रुख कट्टण दे 1 साल दे 1 करोड़ 25 लाख। ते भी शायद इक्को ही जगह दे ने जो नवी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव जानकारी असीं तुहानूं दे रहे हैं। कमलजीत सिंह खन्ना दे जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वह विचोला बन के रिश्वत मंत्री तक पहुंचदी करदा सी। ये वड्डी इन्फॉर्मेशन इस मामले दे विच हुण सामने आ रही है कि कमलजीत सिंह खन्ना दा निवासी जिसनूं गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि साधू सिंह धर्मसोत दे नाल 2 होर लोकां नूं गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी के मामले च एक होर वड्डा खुलासा खैर दे दरख्त की कटाई दे विच रिश्वत दे इल्जाम लगे ने। करोड़ां दी रिश्वत दे इल्जाम ने। दरख्तां दी नजायज कटाई ते रिश्वत लैण दे इल्जाम ने। ओएसडी जो कमलजीत सिंह खन्ना दा निवासी है विचोला बन के मंत्री तक रिश्वत पहुंचाउंदा सी। वड्डी खबर इस मामले दे विच लगातार खुलासे हो रहे ने। इस मामले दे विच कमलजीत सिंह रिश्वत पहुंचाउंदा सी मंत्री तक, जो रिश्वत लई जांदी सी किसी ठेकेदार तो या फिर जिस तो भी रिश्वत लई जांदी सी। ते नाल ही एक होर वड्डा खुलासा कि जो ट्रांसफर्स होंदियां सी डिपार्टमेंट दे विच उस ते भी रिश्वत लई जांदी सी। यानी कि जो वक्खो वक्खरे मामले ने इस मामले दे नाल जुड़दे हुए नजर आ रहे ने। जंगलात महकमे दे विच करप्शन दे इल्जाम ने। दरख्तां दी कटाई, नवें दरख्त लगाउण दे लई कमिशन रिश्वत लई जांदी सी। महकमे दे विच जे कोई ट्रांसफर हुंदी सी तो ट्रांसफर कराउण दे लई भी रिश्वत लई जांदी सी। वड्डे खुलासे इस मामले दे विच हो रहे ने। एक ठेकेदार जिसकी गिरफ्तारी हुई है उस एक ठेकेदार ने 3 करोड़ की रिश्वत के इल्जाम लगाए ने कि उस तो 3 करोड़ रुपए रिश्वत लई गई सी। डीएफओ ते ठेकेदार गिरफ्तार हुए ने जिन्हां दी निशानदेही जिन्हां दे वल्लों कुछ सबूत मुहैया करवाए गए ने। उन्हां सबूतां दे आधार ते साधू सिंह धर्मसोत साबका मंत्री दे उत्ते मामला दर्ज किया गया ते एक गिरफ्तारी हुई है। सवेरे 3 बजे अमलोह तो विजिलेंस ने साधू सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार किया है। दरख्त कट्टे जांदे सी, एक दरख्त पिछे 500 रुपए, 25,000 दरख्त 1 साल दे विच कट्टे गए यानी कि 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ दरख्त कट्टण दे। ते ये सिर्फ एक जगह की गल हो सकती है। ये भी साडे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह के ठेके की गल हो सकती है कि जिथे 25,000 दरख्त कट्टे गए 1 साल दे विच ते उसदी ये रिश्वत होए। दूसरा, दरख्त जदों नवे लगाए जांदे सी उन्हां दी जगह ते तां उस दे विच भी कमिशन लिया जांदा सी। पंकज कपाही साडे सहयोगी विजिलेंस भवन तो लगातार जुड़े हुए ने। पंकज, कई अहम खुलासे इस मामले दे विच हो रहे ने। कमलजीत सिंह जिसनूं गिरफ्तार किया गया है, खन्ना दा कमलजीत सिंह, वो विचोला बनदा सी, वो अगों रिश्वत लैंदा सी, मंत्री तक पहुंचदी करदा सी, ये इल्जाम ने। दूसरा ये भी कि महकमे दे विच जे कोई ट्रांसफर हुंदी सी तां उस ते भी रिश्वत लई जांदी सी। देखो हर्ष, हुण एक तो बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खुलासे ट्रांसफर नूं लैके भी हो रहे हैं। खुलासे किस तरीके नाल पहुँच की जाती सी, किस तरीके नाल दलाली की जाती सी, उस तरीक नूं लैके उस गल्लां नूं लैके भी हो रहे हैं। ये सारे इल्जाम जिहड़े ने वो लग रहे हैं। जो गिरफ्तारी साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत होरां दी हो गई है, विजिलेंस की टीम इस वेले पुछगिछ कर रही है। तस्वीरां एक बार जरूर दोबारा तो मैं दिखाना चाहूँगा विजिलेंस दफ्तर दियां। इस वेले मानसा राहुल गांधी ने पहुँचना है, लेकिन उस तो पहला ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਗਨਜੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। और ਹੁਣ ट्रांसफर का मामला भी सामने आ रहा है कि ट्रांसफर करन दे भी पैसे जिहड़े उस वेले विभाग वालों लिते जाते सी, किन्ने पैसे लिते जाते सी, किन्नियां ट्रांसफर हुई, ये जांच का विषय है। ये इंक्वायरी जिहड़ी है वो की जा रही है। इस तरीके के इल्जाम बहुत सारे इस वेले लग रहे हैं। तो विजिलेंस दफ्तर जो पूरा स्टाफ पहुंचा भी नहीं सी, जो पूरा पंजाब सो रहा सी, उदों अद्धी रात नूं जिहड़ा वै साधू सिंह धर्मसोत होरां नूं गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ 18 की टीम इत्थे पहुंची। उस तो पहला जिहड़ा वै साधू सिंह धर्मसोत होरां नूं अंदरों पुछगिछ की जा रही है और अहम
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖੈਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਡੀਐਫਓ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਖੈਰ ਦੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਡੀਐਫਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਜੀ ਹਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਖੈਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਮਨ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਇਹ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕੌਣ। जी बिल्कुल पंकज, चाहे कोई भी महकमा होवे, छोटा महकमा होवे जिसनों लोग इस तरीके नाल समझते होण कि इस महकमे च किस किस्म दी करप्शन हो सकती है, ये वेखण नूं मिल रहा है कि अजिहे महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ करप्शन ਹੁੰਦੀ है। दूसरा, ट्रांसफर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, पंजाब 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ